دلوقتي نائب رئيس لو مركز مسيرين الشبان تابع للتيكا. ليفينمون هذا مش تكون فيه أول مرة على ما نعلم تقديم لوا فينانس كومبليمونتير ولو هي باش تقدم اليوم معناتها دون ان كاد دو بروجي باسكو مازال ما صوتش عليها. هذا مجلس تأسيسي. والله قانون المالية التكميلي فيه زوج عناصر هامة. العنصر الأول هو الميزانية التكميلية بالنسبة لسنة 2012 والعنصر الثاني هو مجموعة من الإجراءات الجبائية جاء بها قانون المالية التكميلي. بالنسبة للميزانية سجلت الميزانية ارتفاع في مستوى 10.3% بالنسبة للميزانية الأصلية 20% بالنسبة لميزانية 2011 وهم يتساءلوا يعني التطور الإيجابي معناها شنية انعكاساته أول حاجة وشنية المبررات. خاطر ثم نعرف نظريات في أعداد الميزانية التكميلية، أما الميزانية التكميلية نعبر عليها بالإكسبانسيونيست يعني توسعية وإلا نتاع دو ريغور ودوستيريتي نتاع تقشف. احنا خلينا الميزانية الإكسبانسيونيست التوسعية. ما قلناش علاش خلينا الميزانية دي، يعني حتى نعطينا المبررات اللي خلاتنا نختاروا النظرية في مخص الميزانية التكميلية. وكيف بالنسبة لنسبة النمو اللي وقع تعديلها نوعا ما بالنسبة للميزانية الأصلية من 4.5% إلى 3.5% هي نسبة النمو محترمة، لكن هي ممولة نعبر عليها بالنمو اكريدي، لا كروسونس اكريدي. علاش لا كروسونس اكريدي؟ على خاطر الديفيسيت بيدجيتير يعني عجز الميزانيه مرتفع نوعا ما، هو في حدود 6.6%. لو كان نعملوا نشوفوا معناها نسبه النمو بالدين هذايا فهمت تقابل النمو المعتمد. يعني العجز هو في مستوى 4.5 مليار دينار والنمو هو في مستوى 3 مليار دينار. اذا كان نشوفوا العجز ما فيه قيمه اضافيه تقريب 50 ولا 45% طبعا ما يقابل تقريب النمو المعتمد. هذاك علاش نقولوا سيتي كروسونس تكريدي. بالنسبه للاجراءات الجبائيه هذا معناتها في مخصوص البودجي، بالنسبه للاجراءات الجبائيه نشوفوا ان العديد من الاجراءات الجبائيه هي شكليه اكثر منها معناها نتاع اصلاح ونتاع هيكله فيما يخص الاجراءات الجبائيه، فيما يخص التهرب الجبائي، فيما يخص دعم التنميه ودعم الاستثمار. فما اجراءات ايجابيه خاصه الاجراءات اللي تخص السكن. فهمت هذا ماشي نقطع مع السكن الغير اللائق. فهمت فما اجراءات هامه، فما اجراءات تهم المصالحه، لكن ما ثماش اجراءات تهم تخفيف العبء الجبائي على المؤسسه، تخفيف العبء الجبائي على المطالب بالضريبه وخاصه الاجير. وخاصه هناك العديد من النقاط وردت في البرامج الانتخابيه، مثلا الاخذ بعين الاعتبار فيما يخص طرح بعض الاعباء على الاجراء ما وقعش اخذها بعين الاعتبار، يعني وقع تطرق اليها في البرنامج الانتخابي لكن ما نلقاوهاش في الميزانيه التكميليه هذه فيما يخص الاجراءات الجبائيه. طبعا تم ايجابيات وتم سلبيات. الايجابيات هو تتمثل في معناها دعم خدمه مواطن شغل وذلك عن طريق يعني اعفاءات ضريبيه و يعني تمكين المؤسسات من طرح يعني اضافي يساوي 50% من نرخ الاجور، ويعني الاعفاء من مساهمه الاعراف لمده 5 سنوات. يعني هذا يعني في اطار تدعيم خلق مواطن شغل. Traditionnel petit déjeuner du CJD, des thèmes toujours aussi intéressants. Nous allons discuter aujourd'hui, présenter et discuter le projet, je dis bien le projet de la loi de finances complémentaire, le projet parce que ça n'a pas encore été voté à l'Assemblée nationale constitutive. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur Slim Sbes, qui nous fait l'honneur de faire la présentation de ce projet aujourd'hui. J'ai le plaisir aussi d'accueillir M. Mabrouk Mareoui, ancien directeur de la législation fiscale, enseignant universitaire en fiscalité nationale et internationale. Si Mabrouk Mareoui. Si Faisal Derbel, je ne vais pas vous le présenter, c'est un fidèle du CJD.
Ce n'est pas la première fois qu'il vient, c'est je crois la 3e fois de mémoire, une fois à Mestir et c'est la 2e fois à Tunis. Le 8, la journée du 8 janvier 2011, je me rappellerai toute ma vie de cette journée où il était venu faire la présentation de la loi de finances dans le temps 2011 et où les débats ont été houleux et réellement en sortant on ne savait pas si on allait se diriger chez nous ou si on allait être carrément kidnappé. C'était la frayeur de la journée. Simabou va nous faire une lecture, on va dire, critique des dispositions fiscales de la loi de finances. Si Faisal Belbel nous fera une lecture critique des dispositions budgétaires, je cède la parole tout de suite à Slim Space pour la présentation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le Président de la séance. Je suis honoré de participer avec vous à cette petit déjeuner débat traditionnel. Je participe pour la première fois. Vous dites qu'on va faire une lecture critique, oui. Le projet de loi de finances, étant donné que nous sommes jusqu'à maintenant au quart du chemin. Les discussions sont assez longues, mais il passe dans les meilleures conditions. Dans un débat, un nouveau débat, qui annonce la nouvelle Tunisie. Le budget, ce n'est plus une découverte, ça a été préparé dans la transparence depuis sa première version. Actuellement, donc, au niveau budgétaire, quand on passe au niveau des dispositions fiscales, les principales caractéristiques de ce budget. La première concerne son volume, au niveau de la quantité. C'est très important de le signaler, puisque sur ce plan, nous avons déjà réalisé un objectif quantitatif qui n'a pas de précédent dans l'histoire de notre pays. Étant donné que, en une année, entre 2011 et 2012, notre budget a augmenté de 22%. Donc il est passé de 20 000 millions de dinars à 24 500 millions de dinars, à peu près, à 5 400. Entre la loi de finances initiale et la loi de finances complémentaire. Nous sommes en train d'examiner la loi de finances complémentaire pour discuter de la seconde tranche en augmentation qui est de l'ordre de 2 500 millions de dinars afin de satisfaire les nouveaux besoins qui sont l'expression des nouvelles priorités du programme gouvernemental. Donc 2500 de dépenses nouvelles réparties à moitié dépenses de développement et à moitié dépenses de fonctionnement.
les la principale rubrique concernée par ces augmentations au niveau du fonctionnement sont bien entendu la rubrique relative à la subvention. Ce n'est pas un engagement nouveau, mais juste un ajustement de l'engagement initial de l'État compte tenu du changement des paramètres, notamment le cours de baril pétrole et le cours du dollar. Ceci, donc, le baril est passé de prévision de 100 à 110 et le cours est passé de 1,42 dans le cadre de la loi de finances initiale à 1,5. Ce qui s'est traduit par une augmentation de à peu près 370 millions de dinars. Deuxième rubrique, au niveau des dépenses de fonctionnement, des transferts, notamment aux collectivités locales. On sait très bien que les finances locales des communes ont été affectées pendant l'année précédente et c'est à l'État, au budget de l'État, de combler ces déficits. Autre rubrique qui a connu une augmentation importante, les dépenses de gestion imprévues. Les dépenses de gestion imprévues, ça a été un point d'interrogation de la part des députés. Pourquoi on a autant prévu de dépenses? Parce que nous sommes trop prudents ou nous voulons délibérément faire exclure les députés de la répartition de certaines dépenses. Nous avons bien répondu sur ces points qu'il y a plusieurs motivations qui nous obligent, dans le cadre d'une bonne gestion budgétaire, de laisser quelques montants pour quelques dépenses que nous sommes certains que nous allons les affronter prochainement, mais nous ne connaissons pas exactement maintenant leur volume exact. C'est le cas, par exemple, pour le carburant, dépenses de subvention, c'est qu'on a pris comme hypothèse le cours du baril $110. Actuellement, nous sommes à 120. Et on ne sait pas les événements qui vont venir par la suite, étant donné que nous avons des zones de tension au Moyen-Orient, et ceci la crise européenne. Bon, il y a des éléments pour une augmentation, des éléments pour une diminution, mais il faut être prudent et nous sommes donc dans l'obligation de réserver quelques montants pour affronter des risques d'augmentation du cours qui va se répercuter nécessairement au niveau des dépenses budgétaires. Il y a également, il faut le dire, on est conscient de cela, il y a les négociations salariales, il y a possibilité de fixer des augmentations de salaire. On ne connaît pas maintenant le volume exact, mais nous devons réserver quelques sommes pour cette rubrique. Pour les dépenses de développement, bien entendu, les rubriques qui sont touchées convergent avec les priorités du gouvernement. Première rubrique, développement régional.
Ça, c'est un défi. C'est même une promesse. Lors de la discussion de la loi de finances initiale, nous avons promis, le chef du gouvernement a promis à tout le peuple tunisien que les développements régionaux, c'est une des priorités, notamment au sein des régions intérieures, et nécessairement, nous devons réserver, nous devons ajouter au moins 25% du volume fixé au niveau de la loi de finances initiale, et la promesse a été tenue, et nous avons bien augmenté cette rubrique d'à peu près 1000 millions de dinars. Deuxième rubrique qui reflète une seconde priorité concernant l'emploi, les mécanismes de l'emploi. L'emploi constitue également une seconde priorité. Bien que emploi et développement régional, ce sont deux priorités qui s'imbriquent. On ne peut pas dire ça c'est le premier et ça c'est le deuxième. L'emploi, nous savons que les régions les plus touchées par le chômage sont des régions les plus défavorisées. Donc, faire du développement régional, donner une priorité à l'emploi, ce sont deux objectifs qui se superposent sans se découvrir. L'emploi donc a été, les crédits réservés à l'emploi ont été augmentés de 100 millions de dinars. Troisième rubrique, ce sont qui également incarnent un objectif primordial du programme gouvernemental et la lutte contre la précarité sociale, la pauvreté. Donc, deux mesures importantes ont été inscrites. La première mesure, c'est l'augmentation et la consolidation du programme réservé aux familles nécessiteuses. Nous avons programmé l'augmentation du nombre de bénéficiaires de 50 000 familles, ainsi que l'augmentation de l'indemnité qui est passée de 70 à 100 dinars. Ce qui se reflète en augmentation de crédit réservé pour cette rubrique de à peu près 130 millions de dinars. Deuxième mesure, toujours qui reflète l'objectif de la lutte contre la précarité sociale, les logements sociaux, programme ambitieux dédié pour les logements sociaux, et l'État, en tant que catalyseur moteur de ce programme, va contribuer pour un montant de 100 millions de dinars. Telles sont donc, grosso modo, les principales rubriques qui ont été touchées et qui reflètent cette augmentation de dépenses. Et notamment, il y a, comme disait Gaston Gès, il y a des dépenses, il faut les couvrir. La question, d'où va-t-on couvrir cette augmentation de dépenses? Il faut chercher des recettes supplémentaires. La Tunisie, l'un des caractéristiques, et sur ce plan, il faut dire à celui qui fait du bien, Baklafik. Donc nous ne sommes pas un peu non reconnaissants pour les
bonnes choses qui ont été faites. La révolution, ce n'est pas une coupure absolue avec le passé. Nous devrons continuer et consolider les acquis. Parmi les acquis, au niveau des finances publiques, c'est que nos finances publiques se basent sur la couverture des dépenses essentiellement par des recettes autonomes, des recettes propres, par des recettes qui proviennent des ressources propres de l'État, à hauteur entre 80 et 70% selon les années. Nous avons voulu maintenir cette solidité de nos finances publiques et en recherchant des ressources supplémentaires, nous n'avons pas voulu recourir aux solutions de facilité qui peuvent résoudre les problèmes d'aujourd'hui et les reporter aux générations futures. Donc, on doit trouver des ressources, et notamment en commençant par les recettes fiscales. Ça, c'est le deuxième élément de solidité de notre finance publique, c'est que 70 à 80% des ressources propres, le gros provient de la fiscalité. 80% ou plus des ressources propres proviennent de la fiscalité. C'est notre pétrolier, c'est notre pétrole, fiscalité. L'année 2011, passage, je signale cette observation, l'année 2011 qui était une année de crise économique marquée par un chiffre négatif, une croissance négative de moins 2,2%. Notre fiscalité a connu une croissance positive de 5,5%. Il ne faut pas le dire aux journalistes. Il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire parce qu'on devient un peu hypocrite lorsqu'on dit de bonnes choses sur notre pays. Donc, la première rubrique au niveau des ressources propres, c'était la fiscalité, et on espère augmenter, dégager des recettes fiscales supplémentaires de l'ordre de 750 millions de dinars, dont une partie provient de l'accroissement normal de la fiscalité engendré par la croissance. Une autre partie par les mesures de réconciliation fiscale que nous allons voir par la suite, et une autre partie par des mesures de mobilisation de ressources fiscales supplémentaires sur la base de certaines dispositions qui sont insérées dans le cadre de la loi de finances complémentaire. Deuxième rubrique de ressources propres, et c'est le moment de les exploiter, ce sont des ressources qui proviennent de la privatisation, notamment la privatisation de Tunisie Télécom en 2006. Donc le montant était à peu près plus de 3 500 millions de dinars en devises. Ça a été logé dans un compte au niveau de la Banque centrale. Ces sommes ont été utilisées pour partie, au moins dans 2 reprises, dans des conditions normales. Et nous traversons actuellement
une période exceptionnelle qui demande des dépenses exceptionnelles et la bonne gestion exige qu'on commence à puiser de nos réserves avant de recourir à l'étranger. Des réserves qui sont placées à des taux assez bas, alors que le recours à des crédits étrangers peut coûter au moins dans le marché financier, avec la bonne notation et la garantie, pas moins de 4,5%. Donc il y a un montant supplémentaire qui est de l'ordre de 900 millions de dinars puisés de nos réserves au sein de la Banque centrale provenant de la privatisation. Troisième rubrique de ressources supplémentaires, ce sont des produits provenant de la cession des biens confisqués. À peu près 1200 millions de dinars. 400 inscrits au niveau de la loi de finances initiale et 800 de ressources supplémentaires provenant de cette rubrique. Grosso modo, tel est le schéma général de nos finances publiques tracées dans le cadre de la loi de finances complémentaires. Au niveau des dispositions fiscales, on a la fiscalité et la base de notre finance publique, puisqu'elle participe à hauteur de 60% des ressources budgétaires, mais elle est également la base de la politique économique et sociale du gouvernement. Non seulement la fiscalité produit des ressources, mais elle constitue également un instrument efficace de l'exécution de la réalisation de la politique économique et sociale de l'État, voire même la politique générale. Sur cette base, les mesures fiscales proposées sont axées autour au moins de 4 axes. Premier axe, ce sont des mesures d'incitation à l'investissement et de la promotion de l'emploi. Et ce sont donc, avant de rappeler les différents axes, je voudrais donner une observation générale pour vous transmettre la philosophie générale de cette loi de finances complémentaire. Parce que c'est très important de comprendre cette philosophie pour apprécier les mesures par la suite. Ça, on l'a déjà annoncé dès notre première réunion dans le cadre du Conseil national de la fiscalité. Nous avons dit clairement que la loi de finances complémentaire qui est établie immédiatement après l'installation d'un nouveau gouvernement qui prend cette mission dans le cadre d'une situation exceptionnelle pour affronter des défis conjoncturels, la loi de finances complémentaire ne peut être qu'une loi de conjoncture et jamais une loi dédiée pour résoudre les problèmes structurels du pays en général et de la fiscalité en particulier. Donc, ça c'est très important de l'apprécier. Dans le cadre de la loi de finances complémentaire, l'objectif principal, voire même global, c'est de mettre en place des mesures exceptionnelles pour l'essentiel, qui sont réservées essentiellement pour résoudre les problèmes conjoncturels.
Sur cette base, nous pouvons comprendre l'ensemble des mesures. Premier axe, nous l'avons dit, des mesures d'incitation à l'investissement et de la promotion de l'emploi. Bien sûr, on a utilisé la fiscalité comme instrument pour réaliser cet objectif principal, l'emploi. Nous ne manquons pas des mesures. Nous avons déjà dans notre arsenal juridique de nombreuses mesures en faveur de l'investissement et de l'emploi. Nous ne prétendons pas ni résoudre radicalement les problèmes de l'investissement et de l'emploi par la loi de finances complémentaire, ni annoncer des mesures en déconnexion avec les autres mesures. Ce sont des mesures supplémentaires, innovantes, qui ciblent des objectifs plus particuliers que nous prétendons que peut-être, en tout cas c'est une réflexion humaine, peut-être une tentative de compléter l'arsenal avec les mesures les plus immédiates. Nous pouvons revenir aux détails de ces mesures dans le cadre de notre discussion, mais il faut les apprécier dans cet objectif et dans ce cadre. Deuxième train de mesures, ce sont les mesures relatives à la conciliation entre le contribuable et l'administration fiscale et l'impôt. Plusieurs voient, surtout entre l'opinion publique et les observateurs, ont été partagés en deux attitudes contradictoires. Il y a ceux qui disent qu'on en a marre des amnisties fiscales, on n'a pas besoin d'amnistie fiscale, l'amnistie fiscale est injuste, elle est même inefficace économiquement. Il y a ceux qui disent que l'amnistie est insuffisante, on veut un peu plus. Quel est notre objectif? Quelles sont les principales motivations de ces mesures qui sont intitulées sous le titre de mesures de conciliation entre le contribuable et la fiscalité? Et non, nous n'avons pas utilisé le terme d'amnistie parce que c'est ça le cadre normal et qui est motivé au moins par les trois raisons suivantes. La première raison, c'est une raison d'ordre politique. La démocratie, c'est avant tout la conciliation du citoyen avec l'État. S'il y a une différence entre un système